Okay, good morning, class. This is Integrated Marketing Communications, course number MKT 712. So, welcome to the class. So, আমরা last ক্লাসের পর আজকে after a few days in break in your exams, we are starting with buyer behaviors. Okay, so let's start. Why are we going to study buyer behavior in IMC, right? So we know that we have seen, like I've given you an overview of our course that we are going to first to learn more about the IMC process. We have to have a good foundation of why are we doing what we are doing. So in IMC, in those foundation, we have to know the buyer's perception about a corporate brand or its image, and the buyer behavior is an important aspect to have a good foundation about or a foundation of knowledge about it, so that you can understand the IMC process আরো comprehensively বোঝার জন্য. So let's start with the chapter overview. So it says we will know about what is a consumer behavior, why consumer behavior is important in IMC, the consumer purchase process, consumer buying environment, trends in the consumer behavior, the B2B purchasing process, and the buying centers. So let's see what is a consumer behavior. Okay, so the definition of consumer behavior according to American Marketing Association is consumer behavior refers to the study of how customers, both individual and organizations, satisfy their needs and wants by choosing, purchasing, using, and disposing of goods, ideas, and services. So basically, it's like how a consumer comes to a decision of what to buy. Like, how did they come to that purchasing decision? That is part of consumer behavior, right? So consumer behavior itself is actually a broad subject. মানে এরকমও হয় যে কনজিউমার বিহেভিয়ারকে নিয়ে মার্কেটিং এর বিভিন্ন চ্যাপ্টার অনেক ব্রডলি আলোচনা করা হয়, এমনকি এটা নিয়ে একটা আলাদা কোর্সও হয়. সো আমরা এখানে খুব ছোট স্বল্প পরিসরে কনজিউমার বিহেভিয়ার নিয়ে কিছু জানবো, এবং এটা কেন আইএমসির সাথে রিলেটেড, কিভাবে রিলেটেড, এবং ওয়াই ইজ ইট ইম্পর্টেন্ট ইন আইএমসি, এবং আপনাদের এটার সম্পর্কে কিছু বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকাটা কেন ইম্পর্টেন্ট for the later chapters when we are going to discuss more about the IMC processes and the tools and everything. So এখানে যেটা আমরা বলেছিলাম যে IMC planning process, it is very important to understand the consumer behavior so that we know what to do to create the most impact on a buyer behavior, right? কোন জিনিসটা করলে, কোন অপরচুনিটিসগুলোকে গ্র্যাব করলে একটা মার্কেটিয়ার একটা বায়ারকে সবচেয়ে বেশি ইম্প্যাক্ট করতে পারবে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ অলসো ওয়াই উই আর স্টাডিং ইন্টিগ্রেটেড মার্কেটিং কমিউনিকেশনস। কী ধরনের মেসেজ আমার কনজিউমারকে দিতে হবে, কী ধরনের মার্কেটিং টুলস আমাকে ইউজ করতে হবে, সো দ্যাট আই ক্যান affect that buyer's behavior, so that that buyer knows about my brand or knows about me and makes a purchasing decision that would be beneficial to my company, or that would be in favor of me. So that's why it's important that we understand the buyer behavior, or some basic knowledge of, we have some basic knowledge of buyer behavior when we're studying IMC. So before we go on to the more latter part of this buyer behavior, আমাদেরকে আরো কিছু একটা জিনিস জানতে হবে, what are the reasons why we purchase something, right? So there are some common reasons that we purchase products or services, because of their utility, because of our physical needs, যে আমাদের ওটা দরকার কোনো কিছু, বা ওটা social need or your psychological need or emotional need. হ্যাঁ, সো এই ধরনের নিডসগুলোকে স্যাটিসফাই করার জন্য আমরা বিভিন্ন সময় যে বিভিন্ন ধরনের পারচেজিং ডিসিশন নিয়ে থাকি বা কোনো কিছু কিনে থাকি। আচ্ছা, সো আমাদেরকে
বায়ার বিহেভিয়ার কি বুঝতে গেলে মানে কখন একটা বায়ার গিয়ে একটা প্রোডাক্ট কিনবে এটা বুঝতে গেলে আমাদেরকে একটা জিনিস আরেকটু ভালো মতো জানতে হবে, সেটা হচ্ছে একটা হোয়াট ইজ দ্য কনজিউমার ডিসিশন মেকিং প্রসেস। হ্যাঁ, কনজিউমার ডিসিশন মেকিং প্রসেসকে যদি আমরা একটা সুন্দর ফ্লো চার্টের মধ্যে দেখি, তো এটাকে আমরা দেখতে পারি দেয়ার আর ফিউ স্টেজেস in that decision making process, that is the problem recognition. Problem recognition টা কি, যে ওকে প্রবলেম আমার বাসা নাই, আমার একটা বাসা দরকার, মানে আপনি একটা নিডস অনুভব করতেছেন, আপনি একটা চাহিদা অনুভব করতেছেন ওই সময়, বা আপনার একটা প্রবলেম হচ্ছে, আচ্ছা আমার এই জিনিসটা না, এটা আমার দরকার, এই যে প্রবলেম রেকগনিশন করছেন, দ্যাটস দ্য ফার্স্ট স্টেজ। হ্যাঁ, নেক্সট ইজ information search. Acha, so when you're feeling the lack of something, or when you have recognized the problem, then what you do is you go out and search for information, like what should I buy to satisfy such and such needs. Okay, so ওই ইনফরমেশন সার্চের করার পরে আপনি প্রপার ইনফরমেশন গ্যাদার করলেন, যে কোনো কিছু সম্পর্কে জানেন, ধরেন বাজারে 3-4টা প্রোডাক্ট আছে, এদের সম্পর্কে আপনি ইনফরমেশন গ্যাদার করলেন, এই প্রোডাক্টের এইরকম রিভিউ, এই প্রোডাক্টের এরকম রিভিউ, এই প্রোডাক্টের এই ফিচার আছে, সব ইনফরমেশন সার্চ করার পরে আপনি কি করবেন, ধরেন 3-4টা ব্র্যান্ড আপনার পছন্দ হইলো, অ্যান্ড দেন ইউ গো ফর ইভ্যালুয়েশন অফ অল্টারনেটিভস। ইভ্যালুয়েশন অফ অল্টারনেটিভস কি, যে 2-3টা আপনি ব্র্যান্ড পছন্দ করলেন, এখন এটাকে আবার ইভ্যালুয়েট করেন যে এখান থেকে আসলে কোনটা আপনার জন্য বেস্ট হবে, রাইট? অ্যান্ড তারপরে কি করলেন, ইভ্যালুয়েশন করার পর একটা ফাইনাল কনক্লুশনে যাবেন, ওটা থেকে আপনি কি করবেন, একটা পারচেজ ডিসিশন নেবেন, ওকে দিস ইজ হোয়াট আই এম বাইং। আফটার দ্য পারচেজ you consume your product, or you use your product or services, whatever it is. After that, you form an opinion, you have a feeling about that brand, you have a feeling about that, you form a feeling about that product. So that is the post-purchase evaluation. Like that's the stage where you're developing a notion about some brand or a perception about a product or service. Okay, so arekta jinish jeta consumer decision making process, if you see that I have marked 2 stars in here, this is because information search and the evaluation of alternatives এই দুইটা স্টেজে কনজিউমার বিহেভিয়ারের ব্যাপারটাকে সবচেয়ে বেশি ইম্প্যাক্ট করা যায়। কিভাবে, এই ইনফরমেশন সার্চের সময় হচ্ছে বায়াররা ইনফরমেশন সার্চ করতেছে, মানে বাজার ঘাটাচ্ছে, বাজার সার্চ করতেছে, ব্র্যান্ড খুঁজতেছে, এই সময়টায় আপনি marketeers can impact the buyers, their behavior, their values, their perception. এই সময় মার্কেটার্সরা বিভিন্ন ধরনের কমিউনিকেশন টুলসের থ্রুতে তাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে। অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন অফ অল্টারনেটিভস, এই দুইটা স্টেজে গিয়েই মার্কেটার্সরা কি করে, বিভিন্ন ধরনের টুলস অ্যান্ড মেসেজেস অ্যান্ড অ্যাডভার্টাইজমেন্টস ওর হোয়াট এভার ইট ইজ, এই ধরনের বিভিন্ন জিনিস বা বিভিন্ন ধরনের ওয়ে ইউজ করে তারা কনজিউমারের বায়ার বিহেভিয়ারটাকে ইম্প্যাক্ট করার চেষ্টা করে। সো দিস 2 stages are we are going to talk about more in this lecture today. Okay, let's talk about the information search. Okay, information search এটা আমরা বললাম যে এই সময় আমি বাজারে ঘাটতে বের হলাম যে আচ্ছা কি আছে, ইনফরমেশন সার্চ করব ওই প্রোডাক্ট বা ব্র্যান্ড সম্পর্কে। সো ইনফরমেশন সার্চের 2 ধরনের হয়, একটা হচ্ছে ইন্টারনাল সার্চ আর একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল সার্চ। ইন্টারনাল সার্চগুলো কি, এটা হচ্ছে যেগুলো আপনার অলরেডি আপনি জানেন ওই ব্র্যান্ডগুলো সম্পর্কে, দ্যাট দোজ আর নোন ব্র্যান্ডস টু ইউ, অর নোন সোর্সেস এখানে যেটা বলতেছে। হ্যাঁ, এবং এই ধরনের ক্ষেত্রে আপনি ওই প্রোডাক্টটা হয়তো বা আপনি আগে থেকেই জানেন, এই প্রোডাক্ট সম্পর্কে আপনার ডিটেল নলেজ আছে, অ্যান্ড এই ক্ষেত্রে আপনারা কি করেন, ওই অন্য কোনো অল্টারনেটিভস আপনাদের আর চিন্তা করতে হয় না, অন্য কোনো এক্সট্রা ইনফরমেশন গ্যাদার করতে হয় না, আপনি ওই ব্র্যান্ডটা কিনে ফেলতে পারেন। এবং এই সব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রিস্ক খুব লো থাকে, বিকজ ইউ অলরেডি নো what do you need and what you want to buy, and এবং এইসব ক্ষেত্রে কাস্টমারের ইনভলভমেন্টও কম থাকে। ইনভলভমেন্ট ইন আ সেন্স কি, যে আমি খুব বেশি সময় স্পেন্ড করতেছি না এক্সট্রা ইনফরমেশন গ্যাদার করার জন্য একটা স্পেসিফিক কোনো প্রোডাক্ট সম্পর্কে। যেমন ধরেন ক্রাফট চিজ হইতে পারে, ক্রাফট চিজ কি, আপনি এইটা সম্পর্কে আপনি ধরেন এই চিজ আপনি সবসময় খেয়ে আসছেন এবং এটা সম্পর্কে আপনার এনাফ ইনফরমেশন আপনার ব্রেনে আছে, অ্যান্ড ইউ লাইক দিস ব্র্যান্ড,
অ্যান্ড এটার জন্য আপনার এক্সট্রা ইনফরমেশন সার্চ করতে হচ্ছে না। আপনি যখনই চিজ খেতে ইচ্ছা করছে আপনি বাজারে যাচ্ছেন, ইউর বাইং দ্যাট পার্টিকুলার ব্র্যান্ড অফ চিজ only, and you're not involving in any more any more extra or time, or not giving any more extra time or effort to search for extra information about craft cheese. So these are the internal search process. এখানে আপনার ব্র্যান্ড সম্পর্কে আপনার অলরেডি একটা বেসিক নলেজ আছে, অ্যান্ড আপনি এখানে এই ব্র্যান্ডই আপনি কিনবেন, দ্যাট ইজ ইন্টারনাল সার্চ। এক্সটার্নাল সার্চ কি হয়, যখন এরকম হয় যে আপনার ইন্টারনাল সার্চের পরেও ইউ নিড এক্সট্রা ইনফরমেশন, বা ইন্টারনাল সার্চের যে অল্টারনেটিভ আপনার আছে ওটাতে আপনার চাহিদা হয়তো বা পূরণ হচ্ছে না, অ্যান্ড ইউ ওয়ান্ট সামথিং এলস, ইউ ওয়ান্ট সামথিং মোর। হ্যাঁ, এই ধরনের ক্ষেত্রে আপনার ধরেন অল্টারনেটিভস যখন চলে আসে, বা আপনার হয়তো বা কোনো প্রেফারেন্সও নাই, আপনি নতুন কিছু একটা কনজিউম করতে যাচ্ছেন, বা নতুন কোনো ধরনের চাহিদা পূরণ হয়েছে এবং এটা সম্পর্কে আপনার এনাফ কোনো ব্র্যান্ড প্রেফারেন্স নাই, সো তখন আপনি কি করতে যাচ্ছেন, মেবি ইউর গোয়িং ফর, তখন আপনাকে যাইতেই হবে এক্সটার্নাল সার্চ। ওকে, লেটস সার্চ what is available in the market. সো ওই সময় আপনি এক্সটার্নাল সার্চে you're getting involved in external search. সো এই ধরনের ক্ষেত্রে লেস ফ্রিকুয়েন্ট পারচেজ এখানে যেটা বলা হচ্ছে, বিকজ ফ্রিকুয়েন্ট পারচেজ হচ্ছে না, বিকজ you need to spend more time and energy to search for more information about a particular brand, right? A particular product. Sorry. অ্যান্ড এই ধরনের প্রোডাক্টের যখন এই ধরনের প্রোডাক্টগুলোর ক্ষেত্রে বা ব্র্যান্ডগুলোর ক্ষেত্রে মোর সোশ্যাল অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইম্পর্টেন্স ইজ রিলেটেড এখানে, কারণ হচ্ছে কি এই ধরনের প্রোডাক্টগুলোর ক্ষেত্রে হয়তো বা দেখা যায় দিস প্রোডাক্টস যখনই আপনার কিছু একটা নতুন একটা অভাব অনুভব হলো, আপনি হয়তো বা যে প্রোডাক্টটা কিনতে যাচ্ছেন হয়তো বা এটার দাম বেশি, সো এই ধরনের যখন প্রাইসি একটু প্রোডাক্ট হয়ে আসে তখন আপনাকে এক্সটার্নাল সার্চে আপনি যেন ওকে লেটস সার্চ মোর অ্যাবাউট দিস অ্যান্ড দিস প্রোডাক্ট। ফর এক্সাম্পল, ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রেফারেন্স ফর অ্যান্ড্রয়েড অর iOS ফোন, বাট আপনি হয়তো বা নতুন ফোন কিনতে যাচ্ছেন মার্কেটে, অ্যান্ড দেয়ার সো মেনি ব্র্যান্ডস অ্যাভেলেবল। এখন আপনি কি অ্যান্ড্রয়েড ইউজ করতে চাচ্ছেন না iOS ইউজ করতে চাচ্ছেন, হয়তো বা ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রেফারেন্স, অ্যান্ড এটার জন্য আপনাকে কি করতে হচ্ছে, ওকে লেটস সার্চ মোর ইনফরমেশন, লেটস গ্যাদার মোর ইনফরমেশন, হোয়াট আর দ্য বেনিফিটস অফ অ্যান্ড্রয়েড, হোয়াট আর দ্য বেনিফিটস অফ iOS অপারেটিং সিস্টেম। সো এইগুলো সম্পর্কে তখন আপনি ইনফরমেশন গ্যাদার করতেছেন, এবং একটা সময় গিয়ে আপনার চাহিদা কোন ধরনের অপারেটিং সিস্টেম বেশি ভালোভাবে পূরণ করতে পারবে ওটার উপর ডিপেন্ড করে আপনি একটা পারচেজ ডিসিশনে আসবেন। ওকে, লেটস গো টু let's learn more about the external search. আচ্ছা, এক্সটার্নাল সার্চে যেটা বললাম যে কিছু সময় আপনাকে অনেক ব্যয় করতে হয় এই ক্ষেত্রে, দ্যাট ইজ দ্য টাইম স্পেন্ট। এখানে আপনি যদি একটু দেখেন, এখানে যেই ইয়েটা আমরা দিয়েছি, এই যে একটা, তো এক্সটার্নাল সার্চের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমরা কতটুকু টাইম এই সার্চিংয়ের এই এক্সটার্নাল ইনফরমেশন সার্চিংয়ে আমরা স্পেন্ড করি, দ্যাট ডিপেন্ডস অন আ ফিউ ভ্যারিয়েবলস। দোজ আর the ability to search, the motivation to search, and the cost versus benefits of search. Okay, let's talk about the ability to search. আচ্ছা, ability to search ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে একটা মানুষের নিজস্ব এবিলিটি কত আছে, লাইক the level of sophisticated knowledge that person has, or the level of education that person have. These all depends on the makes the ability of a person, whether that person is going to be able to search for more information. That depends on those things. For example, একজন খুব sophisticated একটা ক্যামেরা কিনতে চায় মার্কেটে, and if that person already knows or have an extensive knowledge about those camera, then they can make more informed decision when they're going to the market to buy a camera, right? আরেকটা জিনিস এখানে মজার যেটা মনে রাখতে হবে যে এইসব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যেই সব প্রোডাক্টের একটা যদি বললাম যে অনেক সময় দেখা যায় যেসব কস্টলি বেশি হয় ওখানে আমরা অনেক বেশি টাইম স্পেন্ড করি টু সার্চ ফর মোর ইনফরমেশন সো দ্যাট দ্য রিস্ক ইজ লোয়ার। আবার আরেকটা জিনিস ক্ষেত্রে বলতে হবে যে যেমন বললাম যে
ক্যামেরা কিনতে গেলাম মার্কেট, একটা প্রফেশনাল ক্যামেরা, অ্যান্ড সাম পারসন লাইক ABCDEFGH বা রহিম করিম যাই হোক, তাদের অনেক এক্সটেন্সিভ নলেজ আছে। সো পিপল হু ইউজুয়ালি হ্যাভ very extensive knowledge about those sophisticated products usually spend less time in searching for information because they already have the knowledge. আরেকটা মজার হচ্ছে কারা আরও কম সময় স্পেন্ড করে, যাদের এবিলিটি নাই সার্চ করার ওরকম, they don't have that kind of knowledge, they don't have that ability to understand the information. হ্যাঁ, এই ধরনের মানুষদেরও তারা খুব একটা কোনো টাইম স্পেন্ড করে না কোনো প্রোডাক্টের ইনফরমেশন সার্চে। মোস্টলি দেখা যায় যারা মিডল লেভেলটায় আছে না, যে খুব বেশি এক্সটেন্সিভ নলেজও নাই বাট একদম কমও নাই, এবং দে হ্যাভ দেয়ার ওন লেভেল অফ এডুকেশনও যদি বলেন, যে ওন পার্সোনাল ট্রেটসও যদি বলেন, ওই এগুলো আছে যাদের, এবং দে ওয়ান্ট টু সার্চ ফর মোর ইনফরমেশন সো দ্যাট দেয়ার রিস্ক গেটস লোয়ার। এই ধরনের মানুষগুলো দে স্পেন্ড মোর টাইম ইন এক্সটার্নাল ইনফরমেশন সার্চ। ওকে, let's talk about the motivation factor. The motivation factor is that the level of involvement and the need for understanding. Okay, the level of involvement বলতে ওই যেটা বুঝালাম, যে আপনার যদি ওইটার ইম্পর্টেন্সটা, ওই প্রোডাক্টের ইম্পর্টেন্সটা আপনার কাছে কতটুকু, যেই জিনিসটা কিনতে যাচ্ছে, যদি ধরেন একটা ফোন কিনতে যাচ্ছেন, যদি ওটার ইম্পর্টেন্স আপনার জন্য খুব বেশি হয়, তাহলে আপনি ওটাতে সময় বেশি স্পেন্ড করবেন, অর্থ হোক, সময় হোক, এফর্ট হোক, সব কিছুই বেশি স্পেন্ড করবেন behind that particular product, right? So তখন external search-এর ইয়েটা বেড়ে যায়, the time spent on external search and the need for cognition or understanding. আচ্ছা, কিছু মানুষের কিছু পার্সোনাল ট্রেটস আছে, আমি বললাম না, যে তারা চায় যে I understand more about the information that has been given to me or provided to me. হ্যাঁ, সো ওই ইনফরমেশনটাকে বোঝার জন্য আমি কি এটাকে ঠিকমতো বুঝতে পারতেছি, আমাকে যে ইনফরমেশনটা দিছে। সো এই সব জিনিসের ক্ষেত্রে এই ধরনের মানুষরা কি করে, টাইমস বেশি স্পেন্ড করে, সো দ্যাট ওকে দিস ইজ অ্যান এক্সপেন্সিভ প্রোডাক্ট, সো আই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড মোর অ্যাবাউট দ্য ইনফরমেশন অ্যান্ড আই এম গোয়িং টু স্পেন্ড মোর টাইম টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়েদার আই এম মেকিং দ্য রাইট পারচেজিং ডিসিশন। ওকে, lastly is the perceived cost versus perceived benefit. ওই যেটা বললাম, perceived cost অ্যান্ড পারসিভড বেনিফিট বলতে বোঝাচ্ছে যে আপনি যদি পারসিভড বেনিফিট যদি কোনো প্রোডাক্ট থেকে যদি মনে করেন বেশি, when the perceived benefit is high, obviously you want to search more information about that product, right? Perceived costটা হচ্ছে কীরকম, perceived cost হচ্ছে যদি আপনার যেটা বললাম যে প্রোডাক্টটা খুব কস্টলি হয়, হ্যাঁ, এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা একটু সময়টা বেশি স্পেন্ড করি ইন এক্সটার্নাল সার্চ বিকজ উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মেক এনি মিস্টেকস। হ্যাঁ, তাহলে তো মানি লস হচ্ছে এখানে, যে ইফ ইউ মেক মিস্টেক। সো এই ধরনের ক্ষেত্রে পারসিভড কস্টের ক্ষেত্রে আরও কিছু ব্যাপার আছে, যেমন আমার এক্সটার্নাল সার্চের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে আমি এখানে আমার অপরচুনিটি কস্টের ব্যাপারটাও আমাকে বুঝতে হবে, যে আমি কি আসলে এখানে আমার বেনিফিট অ্যান্ড কস্টের ব্যাপার আসলে বুঝতে হবে যে আমি হাউ কস্টলি ইট ইজ টু মি। আমি ইনস্টেড অফ গোয়িং টু দ্য movie with friends, I'm going to the market to search more information. So there is a cost involved also, which is called the opportunity cost. So এই ধরনের বিভিন্ন বিষয়গুলোকে আমরা একটা বায়ার অনেক কিছুই ফ্যাক্টরসগুলোকে তাদের রেকগনাইজ করে, অ্যান্ড এইগুলোকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা, এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আপনার এক্সটার্নাল সার্চে আপনি হাউ মাচ টাইম ইউ আর গোয়িং টু স্পেন্ড ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন দোজ ফ্যাক্টরস। ওকে, এক্সটার্নাল ইনফরমেশন সার্চ প্রসেস। আচ্ছা, সো এগুলোর পরে আরেকটা জিনিস বুঝতে হবে যে এই এক্সটার্নাল ইনফরমেশন সার্চের কিছু প্রসেস আছে। দেয়ার আর 3 প্রসেস which is called the attitude, value and the cognitive mapping. Let's talk about attitude. Attitude, we all know that ki bujhai. So the basic in the formal definition would be the attitude is your mental position taken toward a topic, a person or an event that influences the holder's feelings, perception, learning process and subsequent behaviors. This is a very formal definition. And আপনার একটা মানুষের attitude will drive a person toward a distinctive kind of purchase decision.
এবং মার্কেটিং কমিউনিকেশনস আর অলওয়েজ অ্যাটেম্পটেড টুয়ার্ডস হাউ টু ইনফ্লুয়েন্স আ পারসনস অ্যাটিটিউড। ফর এক্সাম্পল, এখানে একটা অ্যাড দেওয়া হয়েছে অ্যাবাউট আ hospital, and they're saying they provide like a very good quality of healthcare. So এইখানে কোন মানুষের কোন অ্যাটিটিউডটাকে করা হচ্ছে, ইনফ্লুয়েন্স করা ট্রাই করা হচ্ছে থ্রু দিস মেসেজেস? পিপল হু ভ্যালিউ কোয়ালিটি, দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাটিটিউড ইউ হ্যাভ টুয়ার্ড, অ্যান্ড এখানে আপনি একটা এই ধরনের অ্যাড থেকে আপনি এই হসপিটাল সম্পর্কে কি অ্যাটিটিউড ক্রিয়েট করতেছেন আপনার, দ্যাট দিস so and so hospital, maybe ধরেন আপনার একটা লোকাল হসপিটাল, ইজ গিভিং কোয়ালিটি হেলথ কেয়ার। হ্যাঁ, এই ধরনের একটা অ্যাটিটিউড মার্কেটিয়ার্সরা এই ধরনের অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মাধ্যমে ডেভেলপ করার চেষ্টা করছে, আর অ্যাফেক্টিং ইয়োর অ্যাটিটিউড টুয়ার্ড দিস হসপিটাল। ওকে, অ্যাটিটিউডের 3টা কম্পোনেন্ট আছে, উইচ ইজ কল্ড অ্যাফেক্টিভ, কগনিটিভ অ্যান্ড কোগনিটিভ। ওকে, অ্যাফেক্টিভের ক্ষেত্রে যেটা বলতে চাচ্ছে, অ্যাফেক্টিভ মিনস ইয়োর ফিলিং অর ইমোশন অ্যাবাউট সাম অবজেক্ট অর টপিক এটসেট্রা। এটা অ্যাফেক্টিভ ইজ ফিলিং, কগনিটিভ হচ্ছে আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা আপনার একটা মেন্টাল ইমেজ, সেটাকে আমরা কগনিটিভ বলছি, অ্যান্ড কোগনিটিভ হচ্ছে আপনার অ্যাকশন or what you're doing, your behavior, your intention. Okay, so let's see some sequence, attitude sequence. আপনার attitude sequence কি রকম হতে পারে? বিভিন্ন রকম। যেমন ফার্স্ট একটা কি বলছে, একটা হতে পারে কগনিটিভ টু অ্যাফেক্টিভ টু কোগনিটিভ। আচ্ছা, কগনিটিভ কি বলছে যে ফার্স্টে আপনি থিঙ্ক করছেন, অ্যাফেক্টিভ how you feel about that product, and then cognitive, then you're buying it, right? আবার আরেকটা হইতে পারে অ্যাফেক্টিভ, ওই যে ফার্স্টে যে হসপিটালের যে এমন একটা আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম না, ইউ ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস, যে কগনিটিভ কীরকম হয়েছে, আপনি যেই মার্কেটিং মেসেজটা দিয়েছেন এটার থ্রুতে আপনি ইউর ট্রাইং টু এফেক্ট ইউর কাস্টমার্স বিহেভিয়ার অর অ্যাটিটিউড, হাউ একটা থিঙ্কিং শুরু করাইলেন যে আমরা কোয়ালিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইড করতেছি। ওটা নিয়ে আপনার ইউ হ্যাভ আ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবাউট স্পেসিফিক হসপিটাল, হইতে পারে ধরেন অ্যাপোলো, আপনার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে, একটা মেন্টাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে ওই হসপিটালের সার্ভিস নিয়ে। হ্যাঁ, সো ওইটা থেকে আপনার ওই ধরেন সে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছে এবং ওই অ্যাডভার্টাইজমেন্টের থ্রুতে আপনি ওইটার প্রতি আপনার একটা ফিলিংও ক্রিয়েট হয়েছে। হ্যাঁ, যে আপনি ওই কি ফিল করেন ওই হসপিটালের সার্ভিস নিয়ে, অ্যান্ড তারপরে আপনি কি করতেছেন, ওই হসপিটালে হয়তো বা আপনি সার্ভিস নিতে যাচ্ছেন, দ্যাট ইজ কোগনিটিভ ডু। আচ্ছা, আরেকটা সিকোয়েন্স কি হইতে পারে, যেমন অ্যাফেক্টিভ, কোনো প্রোডাক্ট সম্পর্কে আপনার আগে থেকে কিছু ফিলিং আগেই ছিল, তারপরে আপনি সেটা কিনেন, কোগনিটিভ, অ্যান্ড তারপরে গিয়ে প্রোডাক্টটা কনজিউম করার পরে ইউর স্টার্টিং অর থিঙ্কিং অর কগনিটিভ। কীরকমভাবে, যেমন এই ধরনের প্রোডাক্ট হইতে পারে আপনার মেবি পেইন রিলিফ মেডিকেশন, যে কোনো ধরেন অ্যাডভিল হইতে পারে, অ্যাডভিল কোনো পেইন রিলিফ মেডিকেশনের কথা শুনে ওকে উই আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট অ্যাডভিল, অর এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো ইউজুয়ালি হয় হচ্ছে আপনার গুড ব্র্যান্ড ভ্যালিউজ আছে, আপনি ওই সম্পর্কে জানেন, অ্যান্ড ইউ অলরেডি হ্যাভ আ ফিলিং টুয়ার্ড দ্যাট। হ্যাঁ, অ্যাডভিল ওকে আমি জানি অ্যাবাউট, আই হ্যাভ আ ফিলিং টুয়ার্ড দ্যাট স্পেসিফিক ব্র্যান্ড অফ মেডিকেশন, সো আই এম বাইং ইট। বাইং করার পরে হইতে পারে ইউ হ্যাভ আ গুড পজিটিভ ফিলিং বা এক্সপেরিয়েন্স, সো তারপরে আপনি গিয়ে চিন্তা করেন, নট বিফোর দ্যাট। ওকে, অ্যান্ড লাস্টে আরেকটা কি বলছে, কগনিটিভ অ্যান্ড ইফেক্টিভ। কগনিটিভটা কীরকম, আপনি আগে কিনতেছেন, দেন এটা সম্পর্কে চিন্তা করতেছেন, দেন ইউর ডেভেলপিং আ ফিলিং অ্যাবাউট দ্যাট প্রোডাক্ট। কীভাবে? এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো ক্ষেত্রে হয় ইউজুয়ালি খুব কম প্রাইসি প্রোডাক্টগুলোতে, কম কস্টলি প্রোডাক্টগুলো, যেমন আপনি একটা বাজারে গেলেন, একটা নতুন বিস্কিট দেখলেন, হ্যাঁ, আপনি আগে কখনো খান নাই ওই বিস্কিটটা, সো আপনি কি করলেন, ওকে লেটস বাই ইট, কগনিটিভ, ট্রাই করে দেখি, সো ওখানে কি করলো, কগনিটিভ হয়ে গেল, ডু। দেন আপনি ওটা যখন কনজিউম করলেন, কগনিটিভ, তখন আপনার একটা
চিন্তা করা শুরু করলেন, ওকে, আর একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্রিয়েট করলেন ওই প্রোডাক্টটা সম্পর্কে, ওই নতুন যে বিস্কিটটা কিনেছেন, এবং এরপরে ওইটা খাওয়ার পরে ওটা সম্পর্কে চিন্তা করার পরে অ্যাফেক্টিভ মানে তারপরে আপনার একটা পজিটিভ আর নেগেটিভ ফিলিং যেটাই ক্রিয়েট হয় ওইটা ক্রিয়েট হবে। সো দিজ আর সাম অফ দি সিকোয়েন্স অফ অ্যাটিটিউড। ওকে, আচ্ছা, সেকেন্ড অ্যাপ্রোচটা কি, আমরা যেরকম বলতেছিলাম যে তিনটা ইয়ে আছে আমাদের, ইনফরমেশন সার্চের তিনটা মডেল আছে। একটা হচ্ছে অ্যাটিটিউডগুলো আমরা বললাম। এখন দেখি ভ্যালিউজ। সো ভ্যালিউজ অ্যান্ড অ্যাটিটিউড আর ভেরি ইন্টার রিলেটেড, রাইট? সো ভ্যালিউজ হচ্ছে আপনার কোনো সম্পর্কে একটা ইউ হ্যাভ আ ভেরি স্ট্রং বিলিফ অ্যাবাউট সামথিং, এবং আপনার ভ্যালিউ affects your attitude and your attitude also forms your value system, right? So এই দুইটা খুবই ইন্টার রিলেটেড, এবং এই কারণে কি হয় যে মার্কেটিয়ার্সরা ট্রাই করে টু অ্যাপিল টু দ্য ভ্যালিউজ অফ আ পার্সন, রাইট? সো তারা কি করে, কনভিন্স করার চেষ্টা করে তাদের কাস্টমারদেরকে যে দ্য কোম্পানিজ প্রোডাক্ট অ্যালাইন উইথ হোয়াট দে ভিউ অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট, মানে আপনার কাছে কোনটা ইম্পর্টেন্ট সেই জিনিসটাকে আমার কোম্পানি প্রেফারেন্স দেয় এবং আপনার চাহিদার সাথে এটা অ্যালাইন করে আমার প্রোডাক্ট। সো এই ধরনের ভ্যালিউগুলোকে মানুষের ইম্প্যাক্ট করার চেষ্টা করে মার্কেটিয়ার্সরা। কিছু কিছু পার্সোনাল ভ্যালিউজ সম্পর্কে আমরা যেমন জানতে পারি, এখানে কিছু লিস্ট দেওয়া হয়েছে পার্সোনাল ভ্যালিউজে: কমফোর্টেবল লাইফ, এক্সাইটমেন্ট, ইকুয়ালিটি, হ্যাপিনেস, হ্যাঁ, সোশ্যাল অ্যাকসেপ্টেন্স, সেন্স অফ বিলঙ্গিং, এটসেট্রা এটসেট্রা। সো কনজিউমার ভ্যালিউজের আরেকটা যেমন হতে পারে ইয়োর পেট্রিয়টিজম, মানে দেশ ভক্ত কিনা আপনি, এরকমও হইতে পারে। অনেক সময় আমরা অনেক প্রোডাক্ট আউট অফ পেট্রিয়টিজম কিনি, যেমন একটা রিসার্চে পাওয়া গিয়েছে যে হার্লি ডেভিডসন হ্যাজ আ গ্রেট পেট্রিয়টিজম ফ্যাক্টর রিলেটেড টু দেয়ার ব্র্যান্ড। আবার ডিজনি হতে পারে, লিভাইস জিন্স হতে পারে। সো মানুষ আউট অফ প্যাট্রিয়টিজমই দে আর গোয়িং টু বাই দ্যাট প্রোডাক্ট। ওকে, না, আমার দেশের প্রোডাক্ট, আমি এটা কিনবো, আমি অন্যটা কিনবো না। সো এই ধরনের ভ্যালিউ অনেকের থাকে যে এটাকে আমি ইম্পর্টেন্ট মনে করি, দেশভক্ত হতে হবে, বা আমার ডোমেস্টিক প্রোডাক্টকে আমি প্রাধান্য দেওয়াটা আমি প্রেফার করি। এই ধরনের ভ্যালু সিস্টেম অনেকের থাকে, এবং দিস ক্যান বি পার্ট অফ আ ব্র্যান্ড ইকুইটি অফ আ কোম্পানি অলসো। ওকে, থার্ড ইয়েটা ছিল কি, আফটার অ্যাটিটিউড অ্যান্ড ভ্যালু ওয়াজ কগনিটিভ ম্যাপিং। ওকে, কগনিটিভ ম্যাপিং এখানে যেটা ফর্মাল ডেফিনেশন বলছে, দিস ইজ এ সিমুলেশন হচ্ছে একটা ইমেজ টাইপের কিছু অফ নলেজ, স্ট্রাকচার্স অ্যান্ড মেমোরিজ। ওকে, লেটস আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিং ইন আ ভেরি ডিফারেন্ট সাইকোলজিক্যাল ওয়ে। মানে আপনাকে যখন আমি কোনো কোয়েশ্চেন করি যে আপনার বাসার ঠিকানা আপনি কাউকে বুঝাবেন, ধরেন, সো আপনি যখন চোখটা বন্ধ করেন, আপনার মাথায় আপনি হয়তো বা একটা ম্যাপ ক্রিয়েট করতেছেন যে এই ম্যাপে আমার বাসা পৌঁছাইতে হলে আমার বাসার পাশে এখানে সো অ্যান্ড সো একটা হসপিটাল আছে, এখানে একটা দোকান আছে, আমার বাসায় যাওয়ার রাস্তাটা এরকম। আপনি আপনার মাথায় একটা মেন্টাল ম্যাপ ক্রিয়েট করছেন, হ্যাঁ। সো এই মেন্টাল যে একটা ইমেজ বা একটা লিঙ্ক আপনি যে ক্রিয়েট করেছেন, দিস ইজ কল্ড কগনিটিভ ম্যাপিং। এবং এই জিনিসটা actually this concept was introduced by famous psychiatrists in the 80s. So ওখান থেকে it became something that we discuss in consumer buyer behavior, because this is important, এই ম্যাপিংটা। আপনি এই ম্যাপিং এর এটা যেমন আপনার ঠিকানা হলো, আবার এরও এই ধরনের একটা মানে দিস মেন্টাল ইমেজ আর দিস মেন্টাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্যান এফেক্ট ইউর ব্র্যান্ডস অলসো। হাউ, লাইক আপনাকে একটা রেস্টুরেন্টের কথা বলা হলো, হ্যাঁ, অ্যান্ড যখনই আপনি চোখ বন্ধ করছেন, সো ইউর ক্রিয়েটিং সাম লিঙ্কস। আচ্ছা, এই ব্র্যান্ডের নাম যখন আমি শুনি, আমার কাছে মনে হয় ও দিস রেস্টুরেন্ট গিভস ভেরি গুড ফুড অ্যান্ড ভেরি গুড সার্ভিস। সো সার্ভিস অ্যান্ড ইয়ের সাথে একটা লিঙ্ক ক্রিয়েট হলো, হ্যাঁ। সো এই যে এই লিঙ্কেজ, এই যে একটা ম্যাপ ক্রিয়েট মাথার মধ্যে, এটাকে আমরা কগনিটিভ ম্যাপিং বলছি। আচ্ছা, একটা এক্সাম্পল দেখি, একটা হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম দিলাম যে একটা রুবি টিউসডে একটা রেস্টুরেন্ট। যখনই ওই যে ম্যাপিংয়ের কথা বলছিলাম না, এই ম্যাপিংয়ের স্ট্রাকচার অ্যান্ড চেহারা বিভিন্ন রকমের হইতে পারে, এটা যার যার উপরে ডিপেন্ড করে, হ্যাঁ।
তো এখানে জাস্ট একটা এক্সাম্পল হিসেবে দিলাম, যখনই আপনি রুবি টিউজডের কথা মনে হচ্ছে আপনার কি মনে হলো, আচ্ছা ওরা খুব ভালো ডাইনিং সার্ভিস দেয়, ওকে, এবং তারা কি করে, গুড রেস্টুরেন্ট, ভালো ডাইনিং সার্ভিস দেয়, এক্সেলেন্ট সার্ভিস দেয়, বাট ওদের সার্ভিস ইজ ভেরি স্লো। সার্ভিস ভালো, হয়তো বা ওয়েটাররা খুব ভালো, ওয়েটারের কথা মনে হলো, আচ্ছা ওই সো অ্যান্ড সো ওয়েটারের সাথে আমার ভালো ইয়ে ছিল, বাট দে আর ভেরি স্লো। কিন্তু যখন স্লো সার্ভিসের কথা মনে হইলো তখন বলে ও আচ্ছা আরেকটা রেস্টুরেন্ট আছে মেল ড্রাইভার, ওরাও ডাইনিং সার্ভিস দেয় কিন্তু ওদের সার্ভিস ভেরি ফাস্ট। সো এরকম করে চিন্তা করতে 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 বিভিন্ন বিশাল একটা ম্যাপও মানুষের অনেক সময় ক্রিয়েট হয়। হ্যাঁ, সো এই জিনিসটাকেই আমরা কগনিটিভ ম্যাপিং বলি, এই যে লিঙ্কেজটা ক্রিয়েট হওয়া। রুবি টিউজডের কথা মনে হলো ওকে ডাইনিং, এক্সেলেন্ট সার্ভিস, এই ধরনের যে একটা লিঙ্কেজ ক্রিয়েট হয়, দিস ইজ কল্ড কগনিটিভ ম্যাপিং। সো আমরা মার্কেটিয়ার্সরা যখন দে ট্রাই টু ক্রিয়েট আ মেসেজ ফর দেয়ার কনজিউমার্স, তারা এই কগনিটিভ ম্যাপটাকে ইম্প্যাক্ট করার চেষ্টা করে। আইদার দে ট্রাই টু স্ট্রেনদেন দ্য কারেন্ট লিঙ্কেজ, মানে কারেন্ট যেই ধরো খুব ভালো পজিটিভ একটা লিঙ্ক ইউ হ্যাভ অ্যাবাউট সাম রেস্টুরেন্ট লাইক গুড সার্ভিস, গুড ফুড, ওইটাকে আরও স্ট্রেংথেন করার চেষ্টা করে, মানে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করে। অর দে মেবি দে ওয়ান্ট টু মডিফাই সামথিং, মডিফাইও করতে পারে, অথবা নতুন কোনো ধারণাও ক্রিয়েট করতে পারে। মেবি যেগুলোর ক্ষেত্রে হয় যে ব্র্যান্ড ইমেজ ভালো না, সো তখন উই ট্রাই টু ক্রিয়েট এ নিউ লিঙ্কেজ। ওকে, the principles concerning processing of information and cognitive mapping আছে। এই ক্ষেত্রে আমরা কিছু মনে রাখতে হবে, কগনিটিভ ম্যাপিং ও সিএম এর ক্ষেত্রে কিছু প্রিন্সিপালস ইনভলভড আছে। এই লিঙ্কেজগুলো ক্রিয়েট করতে গেলে উই হ্যাভ টু যে থিঙ্ক অ্যাবাউট যে আমার এই শর্ট টার্ম মেমোরিতে থাকলে হবে না, দিস লিঙ্কেজ উইল অনলি বি ক্রিয়েটেড when that information or when that brand has a very long term linkage in your map। কীরকম যে এই ধরনের লং টার্ম এফেক্ট ক্রিয়েট করার জন্য ইন ইয়োর মেমোরি ইউ হ্যাভ টু ইউজ ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ কমিউনিকেশন টুলস, হইতে পারে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, এবং এই ধরনের টুলসগুলো হইতে হবে ভেরি রিপিটেটিভ। আমরা যত রিপিট করব বিভিন্ন জায়গায় রিপিট হইতে থাকবে, দেখতে পারবে, অ্যান্ড একটা সময় গিয়ে এটা উইল ইমবেড ইন ইয়োর মেমোরি অ্যান্ড উইল বিকাম আ পার্ট অফ ইয়োর লং মেমোরি, নট শর্ট মেমোরি। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলতে চাচ্ছে যে ওয়ান্স দ্যাট লিঙ্কেজ এক্সিস্ট হয়ে যায়, যখন এই লিঙ্কেজটা একটা সময় যে ক্রিয়েট হয়ে যায়, তখন ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু মডিফাই অর ক্রিয়েট আ নিউ লিঙ্কেজ। সো একবার যখন একটা খারাপ, ওই যে বললাম না, একটা খারাপ হোক আর একটা পজিটিভ হোক, লিঙ্কেজ যখন ক্রিয়েট হয়ে যাবে ইন ইয়োর মেমোরি, তখন becomes a bit very difficult to modify that or create a new one. Okay. ফর এক্সাম্পল, যেমন একটা কি করতে যাচ্ছে, একটা মার্কেটিং মেসেজ হয়তো বা ক্রিয়েট করতে যাচ্ছে, এস্টাবলিশ এ নিউ লিঙ্কেজ অ্যাজ অল্টারনেটিভ টু সল্ট, দ্যাট এস অল্টারনেটিভ ব্র্যান্ড ইজ ট্রাইং টু ক্রিয়েট আ নিউ লিঙ্কেজ, ইনস্টেড অফ সল্ট ইউজ দিস। সো এখানে একটা নতুন লিঙ্ক মানুষের মাথায় ক্রিয়েট করতে চাচ্ছে। উই অনলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট উই ক্যান অনলি ইউজ সল্ট, রাইট? সল্ট দিয়েই আমার খাদ্যের টেস্ট বৃদ্ধির ইয়ে হতে পারে না, দেয়ার ক্যান বি, এরা বলতেছে যে নো, you can use Sunkist or as alternative, যেটাকে আমরা বলতেছি to enhance taste, হ্যাঁ, instead of using a lot of sodium or salt. So এই ধরনের ক্ষেত্রে মার্কেটিং মেসেজ ক্রিয়েট করতে হবে। সো দিস ইজ হোয়াট দে আর ট্রাইং টু ডু, ইজ দে আর ট্রাইং অ্যাকচুয়ালি টু ক্রিয়েট এ নিউ লিঙ্কেজ এই ক্ষেত্রে। সো যাই হোক, দিস ইজ জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল। Let's come to the evaluation alternatives. আচ্ছা, সো এতক্ষণ আমরা ডিসকাস করলাম about the information search. Now let's come to the another stage, যেটা আমরা ডিসিশন মেকিং প্রসেসে দেখেছিলাম, যে evaluation of alternatives, মানে প্রবলেম রেকগনিশনের পর ইনফরমেশন সার্চ অ্যান্ড দেন দেয়ার ওয়াজ ইভ্যালুয়েশন অফ অল্টারনেটিভস। ওকে, ইনফরমেশন সার্চ হয়ে গিয়েছে, কয়েকটা ব্র্যান্ড আমি এখন সিলেক্ট করে ফেলছি, could be 5 brands, and now আমি এখান থেকে এই 5টার মধ্যে এখন আমি ইভ্যালুয়েট করব কোনটা আমি চুজ করব। ওকে, সো there are 3 methods. The one is evoked set method, multi-attribute method and affect afferent method. Evoked set method হচ্ছে যেগুলো আপনার অলরেডি
This set involves all the brands that you have already considered you're going to buy. Most marketeers, what they try to do is try to position their brands in this set of evaluation alternative. এই ধরনের সেটে আরো দুইটা অ্যাডিশনাল ব্র্যান্ডের কথা আমাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হতে পারে, সেটা হচ্ছে একটা ইনেপ্ট সেট, একটা হচ্ছে ইনার্ট সেট। ইনেপ্ট সেট হচ্ছে ওই ধরনের brands which are part of a person's memory that are not considered because they have a negative feeling about that brand. So ওগুলাকে বলা হয় inept set, and inert set হচ্ছে যেগুলো ওই ধরনের ব্র্যান্ড যেগুলোর ব্যাপারে they don't have any particular feeling or they're very indifferent about it. So those are inert set. So এই ধরনের evoked set মেথডের ক্ষেত্রে যেটা আমাদের করতে হয়, এই ধরনের সেটে মার্কেটের তাদের ব্র্যান্ডকে যদি পজিশন করতে চায় যে পিপল ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট আ লট, দিস ইজ অলরেডি কনসিডার্ড মাই ব্র্যান্ড, আই এম গোইং টু বাই দিস, এই ধরনের মার্কেটে পজিশন করতে হলে দে হ্যাভ টু do very good marketing, they have to have very good advertising, very repetitive, and they would need to try to make a very good cognitive long-term linkage, so that people are more intent to go toward your product rather than choosing any other alternative or rather than thinking about any other alternatives. Let's come to the second method, that is the multi-attribute method. So এই ধরনের মেথডে হচ্ছে ওই ধরনের প্রোডাক্টগুলো ইম্পর্টেন্ট আর ওই ধরনের প্রোডাক্টগুলো করা হয় where the brand's performance on product attribute and the importance of attribute is very necessary. So এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে খুব হাই ইনভলভমেন্ট প্রোডাক্ট। ফর এক্সাম্পল গাড়ি বাইং এর ক্ষেত্রে এই ধরনের মেথড ইজ ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড অ্যাফেক্ট অ্যাফারেল, এখানে যেটা বলা হচ্ছে দিস চুজেস brand liked without evaluation of other brands or attributes. এই ধরনের ক্ষেত্রে হচ্ছে অলরেডি ইউ লাইক আ প্রোডাক্ট, ইউ লাইক আ ব্র্যান্ড, অ্যান্ড তুমি অন্য কোনো অল্টারনেটিভের কথা চিন্তাও করবা না, অন্য কোনো অল্টারনেটিভ নিয়ে চিন্তা না করে ইউ ডিরেক্টলি অনলি বাই দ্যাট। ওকে, এখানে ইভোক সেট সম্পর্কে কিছু ডেসক্রিপশনে বলা হয়েছে যে ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইভোক সেট বিগিনস ডিউরিং ইন্টারনাল সার্চ and might be reviewed during both the information search and evaluation stage. আচ্ছা, evoke setটা হচ্ছে মানে যেটা বললাম অলরেডি আমার একটা ডিসিশন আছে এই ধরনের, this is the set of brands and purchase locations that meet both the objective and subjective requirements of consumer. মানে এই ধরনের ব্র্যান্ডগুলা সব ধরনের রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করে একটা কনজিউমারের। এই ব্র্যান্ডগুলোর ক্ষেত্রে হয় হচ্ছে এগুলো ডেভেলপড আপনার ইন্টারনাল সার্চের ক্ষেত্রেও হয়ে যায় অনেক সময় এবং অথবা অল্টারনেটিভ স্টেজে এসেও হয়ে যায়। Inclusion in the evoke set is a major goal of marketers, which we have already discussed. For example, যে বললাম যে how important, একটা কোয়েশ্চেন করা হয়েছে, how important it is for each of the following brands to be a part of consumers evoke set: Advil, pain medication, Head and Shoulder. খুশকির কথা চিন্তা হলে ওকে বাই অ্যান্ড হেড অ্যান্ড শোল্ডার, there's no মানে people already know so much about it, this is a good product, it's already in your evoke set, right? So এরকম বিভিন্ন ধরনের কিছু ব্র্যান্ডের উদাহরণ আমরা এখানে দিয়েছি। সো think about it, how important it is. মাল্টি অ্যাট্রিবিউট অ্যাপ্রোচ, এটার ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে দিস আর ভেরি হাই ইনভলভমেন্ট ইজ রিলেটেড ইন দিস কাইন্ডস অফ প্রোডাক্ট। সো যেমন এখানে ব্র্যান্ডস পারফরমেন্স ফর ইচ অ্যাট্রিবিউট অ্যান্ড ইম্পর্টেন্স, মানে একটা গাড়ির মাইলেজ, আদার অ্যাট্রিবিউটস লাইক কত মাইলেজ আছে, কত আদার ফিচার্স এটাতে আছে এই গাড়ির, এগুলো সব কিছু আমরা একটা গাড়ির ক্ষেত্রে চিন্তা করে থাকি, পেট্রোলে চলে নাকি অকটেইনে চলে না কিসে চলে। সো বিভিন্ন ধরনের অ্যাট্রিবিউটকে নিয়ে স্পিড কত, হ্যাঁ, সব কিছু নিয়ে চিন্তা করে অনেক ইনভলভমেন্ট থাকে, অনেক সার্চিং প্রসেস থাকে। সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ পার্ট অফ দি মাল্টি অ্যাট্রিবিউট অ্যাপ্রোচ। অ্যাফেক্ট রেফারেল, ওই যেটা বললাম অলরেডি আমার পছন্দ করা একটা ব্র্যান্ড আছে অ্যান্ড আমি ওখান থেকেই কিনে ফেলি। হইতে পারে যে আপনার একটা
maybe a teenager buying Levi's jeans because he or she prefers that jeans. So what he will do or what she will do is just go buy Levi's jeans. He or she will not think about any other brands, right? So affect apparel এখানে বলছে it saves mental energy because you're not putting any energy or effort or thinking behind a product or information search. Consumers multi-attribute approach may have been used previously. Okay, so এখানে বলছে যে এই যে আপনি এই ডিসিশনে আসছেন that you like Levi's jeans, it came through a lot of trial and error process, right? So you have tried various jeans before. ওই সময় মাল্টি অ্যাট্রিবিউট অ্যাপ্রোচের স্টেজে ছিল, বাট একটা সময় গিয়ে আপনি একটা ব্র্যান্ড খুব বেশি পছন্দ করা শুরু করেছেন এবং এটাই আপনার স্যুট করে এবং এটাই আপনি সবসময় কিনেন। সো দ্যাটস ওয়েন ইউ শিফটেড ফ্রম মাল্টি অ্যাট্রিবিউট টু অ্যাফেক্ট অ্যাফারেল। সো এরপর থেকে আপনি কি হচ্ছে, এখন আপনি আর একটা কোনো ব্র্যান্ড চিন্তাই করেন না, you just buy that specific brand of jeans. Consumers often develop emotional bonds with brands. Okay, so এই যে বললাম যে একটা ইমোশনাল বন্ড ক্রিয়েট হয়ে গেলে অনেক সময় people don't think about any other brands. For example, some people have very emotional bond with Apple's product, like they don't want to buy any other product or any other brands except for Apple. So এখানে যে একটা ইমোশনাল বন্ড ক্রিয়েট হয়েছে, এটার কারণেও অনেক সময় people buy only a specific product. হ্যাঁ, okay. Let's talk about some consumer trends. Okay, marketer এই যে বিভিন্ন ধরনের গ্লোবালাইজেশনের যুগে আসার পর থেকে there are so many changes in our society. So these trends affect a buyer's behavior. So let's talk about some of the trends which may affect the consumer behavior in today's world. For example, age complexity. এখানে যেটা বললো, age complexity বলতে কি বোঝাচ্ছে যে একটা ইন্টারেস্টিং যেমন হয়, রিসার্চে পাওয়া গিয়েছে যে দ্যাট most of the people in their late 30s or mid 30s try to behave in a way like if we could have, they try to hold on to their youth. So they may try to dress in a way which will make them look more youthful. সো এই যে এই ধরনের একটা রিসার্চে এই ধরনের কিছু জিনিস বের হয়েছে, যেটা এই ইনফরমেশনগুলোকে মার্কেটার্সরা ইউজ করার ট্রাই করে সো দ্যাট দে ক্যান অ্যাফেক্ট দ্যাট এ পার্টিকুলার এজ গ্রুপ অফ পিপল টু এফেক্ট ওকে এই ধরনের এজ গ্রুপ অফ পিপলকে কি আমি অফার করলে দে উইল বি মোর অ্যাট্রাক্টেড টু বাই মাই প্রোডাক্ট। সো এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের এজ কমপ্লেক্সিটি থাকে মানুষজনের। সো ওই ধরনের এজ কমপ্লেক্সিটি থেকেও মানুষ বিভিন্ন ধরনের ডিসিশন মেক করে, right? So for example, a very young kid might try to buy more, might want to look more matured, or when on the other hand a matured person want to look more younger. So this is the age complexity, and marketers try to play with this information and they try to come up with products and services that will attract that particular age of people or that particular group of people. So let's come to the next point, is the gender complexity. আচ্ছা, gender complexity বলতে বোঝাচ্ছে আজকাল the role of gender has become more complex in a sense, is that আজকাল মানে traditionally একটা ধারণা ছিল the man will be the only breadwinner of a house and women will be at home being a housewife or looking after the house, looking after his children and everything. So ওই ধারণা, ওই ট্র্যাডিশন থেকে আমরা এখন অনেক সামনে আগায় আসছি, অনেক we have come to a different stage in our society. So এই ধরনের ক্ষেত্রে কি হয়েছে, the gender role has shifted a lot. Not only men are the breadwinners, women can be a breadwinner. এমনও হতে পারে যে women spends more, আগে হয়তো বা traditionally men did not spend more time on purchasing household products, where maybe women used to spend more time on those things. আজকালকার দিনে হয়েছে it's different. People are living separate, people are deciding when to get married, so these roles are constantly
shifting and changing. That's why এই ধরনের complexity, gender complexity and role complexity is creating a lot of challenges in the market and a lot of changes in consumer behavior, and marketers have to be very, very sensitive about those things, and marketers have to think about these things, how to influence that, how to use that particular changes to their benefit. Next comes the active and busy lifestyle. Okay, so people are very busy nowadays. They don't have time enough to do a lot of stuff. So for example, আমরা আজকালকার দিন আপনারা দেখবেন যে convenience food has become more popular, or ready-made meals have become more popular because some people, they don't even have time to cook. So এই যে এখন যে এত active and busy lifestyle চলে আসছে, this is also affecting how the market will react. যেহেতু time কম, so marketers came up with ready meal products. So it's benefits easier for you. It's trying to make your life easier for you. So এই যে এই ধরনের opportunities গুলা কোথায় কি আছে, এগুলোকে কিভাবে ইউজ করা যায়, এগুলোকে বিজি লাইফস্টাইলের কথা চিন্তা করে they came up with the idea of okay, আমরা রেডি মিল ফুড বিক্রি করা শুরু করি. সো এই যে এই ধরনের চেঞ্জেস or trends in market consumer behavior will affect the affect a lot of things. For example, কি ধরনের প্রোডাক্ট আমরা আনতে পারি, কি ধরনের নতুন বিজনেস অপরচুনিটি আমরা আনতে পারি, এই ধরনের ট্রেন্ড দ্বারা এগুলা ইনফ্লুয়েন্সড হয়। ওকে, সো দ্য কমিউনিকেশনের একটা বড় ইয়ে হচ্ছে যে এই যে ইন্টারনেট অ্যান্ড গ্লোবালাইজেশন, এই যে নতুন নতুন ডিভাইস, ভেরি অ্যাডভান্স ডিভাইস অ্যান্ড টেকনোলজিস যে চলে আসছে আমাদের, দ্যাট ইজ এফেক্টিং কনজিউমার বিহেভিয়ার লট। মানে আগে তো এখন মোবাইল আপনার সাথে থাকাতে you don't have to wait for someone to talk with or to be connected with, so you're just carrying everything with you. It's like the whole world is in the palm of your hand. So এই যে ইন্টারনেট আপনার সাথেই এখন আছে, আপনাকে ওয়েট করতে হচ্ছে না, একটা কনস্ট্যান্ট মানে ইনস্ট্যান্ট কানেকশনের একটা উপায় আছে। সো এই ধরনের রেভলিউশনারি চেঞ্জেসের কারণে আমাদের মার্কেটেও কিন্তু অনেক চেঞ্জ আসছে, যেমন we're seeing Facebook, Twitter and everything, the digital media, and it is affecting how the marketers should approach the consumers, right? So next comes the experience pursuits and health emphasis. Okay, experience pursuits means is আজকালকার দিনে people, rather than just buying a product, people want to experience it. For example, একটা উদাহরণ দিতে পারি যে রিচ কার্লস্টন, it's a very famous hotel. Instead of তাদের পুরাতন ট্রেডিশনাল মেসেজ যেমন হতে পারে যে trying to influence consumers to stay with us, instead of saying that, their current message is let us stay with you. So you see the changes, মানে মানুষজনকে বলছে তুমি আমার সাথে না থাকে, no, let us stay with you, আমরা তোমাকে যে এক্সপেরিয়েন্সটা দিব so that you remember that experience. Okay, it's not just about buying a product or service. Okay, health emphasis is people are very health conscious nowadays. They have because আমাদের এখন ইনফরমেশন টেকনোলজির যুগে, and এখন নতুন information, health information আসার পর থেকে সবকিছুর ক্ষেত্রে people has more information with them, people have more understanding what to do with it, and people are more conscious about it. So এই health emphasis যেহেতু মানুষের বেড়ে গিয়েছে, এই ধরনের কনসিয়াসনেস মানুষের মধ্যে এসে যাওয়ার পর থেকেও আমরা কিন্তু দেখি মার্কেটে অনেক ধরনের নতুন নতুন প্রোডাক্টও আসছে এই ধরনের কাস্টমারদের কথা চিন্তা করে, যেমন হতে পারে গ্লুটেন ফ্রি প্রোডাক্ট, সুগার ফ্রি প্রোডাক্ট, এই বিভিন্ন ধরনের আসছে যে ক্যালোরি কম আছে এই ধরনের প্রোডাক্ট, কার্বস কম আছে এই ধরনের প্রোডাক্ট। সো এই ধরনের কাস্টমারের কথা চিন্তা করেও মার্কেটে নতুন নতুন প্রোডাক্ট আসে। সো দিস আর দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ট্রেন্ডস, আরও বিভিন্ন ধরনের ট্রেন্ডস আছে যেগুলো will affect the মানে changes the consumer behavior, and marketers ওই ধরনের বিহেভিয়ারগুলোর কথা চিন্তা করে will try to come up with new products and services. Marketing response to changing trends.
ওকে, সো এই যে বিভিন্ন ধরনের ট্রেন্ডস আসছে মার্কেটের, যে বিভিন্ন ধরনের এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জেস আসতেছে, সো এই ধরনের চেঞ্জিং ট্রেন্ডসের ক্ষেত্রে মার্কেটাররা কিভাবে রেসপন্স করবে, কি করবে? সো এই ধরনের ক্ষেত্রে যেটা তারা করতে পারে, দে হ্যাভ টু মনিটর দ্য কনজিউমার এনভায়রনমেন্ট ফর চেঞ্জেস। আচ্ছা, তাদেরকে সবসময় মনিটরিংয়ে থাকতে হবে, কি হচ্ছে, কি ট্রেন্ডস আসতেছে, কি চেঞ্জেস আসতেছে, এবং এই ট্রেন্ডসের কারণে কনজিউমারদের মধ্যে কি চেঞ্জ হতে পারে বা হয়ে গেছে, এ ধরনের জিনিসের সবসময় মনিটরিংয়ে রাখতে হবে। অ্যান্ড ক্রিয়েট গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস দ্যাট আর কম্প্যাটেবল উইথ দ্য চেঞ্জেস। ওই যে যেরকম বললাম, ধরেন চেঞ্জেস আসছে, এখন কিছুদিন আগেও আমাদের দেশে হয়তো বা এত হেলথ কনসিয়াস ছিল না মানুষ, বাট টুডে পিপল আর ভেরি হেলথ কনসিয়াস ইন বাংলাদেশ। সো তারা ওইটার ধরনের কথা চিন্তা করে বিভিন্ন ধরনের হেলথ কনসিয়াস হেলদি ফুডের অল্টারনেটিভ, যেগুলো বললাম যে লো সুগার আইটেমস রাখার চেষ্টা করতেছে ডিপার্টমেন্ট স্টোরগুলোতে, বা ওই ধরনের প্রোডাক্ট তারা ইন্ট্রোডিউস করতেছে, নতুন প্রোডাক্ট ক্রিয়েট করতেছে ওরকম। সো ওই ধরনের চেঞ্জেসের সাথে ডিপেন্ড করে উই হ্যাভ টু ক্রিয়েট দোজ কাইন্ডস অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস দ্যাট আর ইন ডিমান্ড। ওকে, লাস্ট কি বলছে, ডিজাইন মার্কেটিং মেসেজেস দ্যাট রিফ্লেক্টস দ্য চেঞ্জেস। ওই যে ওই ধরনের চেঞ্জের সাথে মিল রেখে আমাকে ওই ধরনের মার্কেটিং মেসেজ, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বলেন, যেটাই বলেন, প্রমোশন বলেন, এগুলো করতে হবে, while not alienating the current customer। কিন্তু মনে রাখতে হবে আমার কারেন্ট কাস্টমারকেও আমি ভুলে যাব না, ওদের সাথেও আমার রাখতে হবে যারা হয়তো বা সুগার ফ্রি পছন্দ করে না। সো ওদের কথাও আমার মাথায় রাখতে হবে, ওদের কথাও চিন্তা করতে হবে, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি আই উইল থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য changes in the market also, and we have to align those messages, and ওইভাবে করে আমাদের মার্কেটিং মেসেজটাকে ডিজাইন করতে হবে। পোস্ট পারচেজ ইভ্যালুয়েশন। পোস্ট পারচেজ ইভ্যালুয়েশন ইজ, হয়ে গেছে, ব্র্যান্ড সিলেক্ট করে ফেলেছি, ইভ্যালুয়েশন হয়ে গিয়েছে, একটা ব্র্যান্ড সিলেক্ট করেছি, আর ওটা আমি কনজিউমও করে ফেলেছি। সো দ্য ইভ্যালুয়েশন অফ প্রোডাক্ট পারফরমেন্স, এই সময় গিয়ে কী করছি, আমি ওই প্রোডাক্টে কীরকম পারফর্ম করলো সেটা নিয়ে আমি ইভ্যালুয়েশন করতেছি, চিন্তা করতেছি, মেজার করছি, রাইট? অ্যান্ড কগনিটিভ ডিসোনেন্স, ইটস লাইক আপনি একটা মেন্টাল ইমেজ ক্রিয়েট করবেন, একটা মেন্টাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্রিয়েট করলেন আফটার কনজিউমিং দ্যাট প্রোডাক্ট। And this post-purchase evaluation will impact your future purchases, কারণ এখান থেকে আপনার একটা পজিটিভ আর নেগেটিভ ফিলিং ক্রিয়েট হবে অ্যাবাউট ইউর ব্র্যান্ড, অ্যান্ড দিস অলসো ইম্প্যাক্টস দ্য ওয়ার্ড অফ মাউথ কমিউনিকেশন। এবং এই পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ ফিলিং থেকে আপনার ওয়ার্ড অফ মাউথ কমিউনিকেশন কীরকম হবে সেটা ডিপেন্ড করতেছে। ইফ ইট ইজ নেগেটিভ, দেন good luck to you, there will be very negative marketing. Okay, let's come to the B2B buyer behavior. আচ্ছা, B2B buyer behavior বুঝতে হলে this is business to business buyer behavior. We have to understand what is a buying center. Buying center is like, এখানে আমরা একটা গ্রাফ দিয়েছি, এই গ্রাফে যেটা আছে যে there are a few things we need to consider, that is buyers, influencers, deciders, gatekeepers and users. Buyers হচ্ছে কারা, purchase decision এর ক্ষেত্রে যেটা হয়, buyers হচ্ছে the users, আমি শুরু করি আগে, users হচ্ছে people who actually use the purchased product. বায়ার্স হচ্ছে যার উপরে ফর্মাল দায়িত্ব দেওয়া থাকে ওই প্রোডাক্টটা কেনার একটা বিজনেসে বা একটা কোম্পানিতে। ইনফ্লুয়েন্সার হচ্ছে ওই ধরনের যারা আপনার বাইং ডিসিশনটাকে ইনফ্লুয়েন্স করবে। ফর এক্সাম্পল, আপনার কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার হইতে পারে, তারা বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন এবং তাদের ওপিনিয়ন এন্ড অনেক কিছুর দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে পারচেজ ডিসিশনকে। ডিসাইডার্স হচ্ছে তারা যারা হচ্ছে অ্যাপ্রুভাল দিচ্ছে, ঠিক আছে তুমি এটা কিনতে পারবা, অ্যাপ্রুভাল দিয়ে দিলাম। গেট কিপার্স হচ্ছে তারা যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইনফরমেশন ফ্লোটা কিভাবে কি হবে কি না হবে সেটাকে মেনটেন করে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এই বাইং সেন্টারের যে ইয়েগুলা সেন্টারের যে ইউজার্স, বায়ার্স অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স অ্যান্ড ডিসাইডার্সরা আছে, এটা এই ধরনের ডিউটিগুলো ওভারল্যাপ হতে পারে, একজন দুইটা রোল প্লে করতে পারে, তিনটা রোল প্লে করতে পারে, বা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ডিফারেন্ট রোল প্লে করতে পারে প্রত্যেকটা সেন্টারে। সো লেটস সি সাম ফ্যাক্টরস দ্যাট অ্যাফেক্টস দি buying centers, behavior of buying centers member, এই যে বিভিন্ন সেন্টারগুলোতে যে মেম্বাররা আছে তাদেরকে কিভাবে অ্যাফেক্ট করে। ফর এক্সাম্পল, কি আছে, পার্সোনাল অবজেক্টিভ। আপনার পার্সোনাল অবজেক্টিভ হতে পারে যে আই ওয়ান্ট সাম প্রমোশন, অর মেবি আই জাস্ট রিয়েলি ওয়ান্ট টু ডু সামথিং গুড ফর দ্য অর্গানাইজেশন।
পার্সোনালিটি ফিচার, আপনার পার্সোনাল ফিচার কীরকম, আপনি কি ইউ কুড বি আ ভেরি ফিকল পার্সন, ইউ কুড বি আ ভেরি ডিসাইসিভ পার্সন হইলে আপনি কোনো ডিসিশন নিতে খুব বেশি অতমত, মানে কি বলবো, ফিকল হবেন না। লাইক ফিকল কারা, যারা কোনো ডিসিশন নিতে পারে না, সবসময় ওকে এটা না ওটা, আচ্ছা না ঠিক আছে একটা ডিসিশন আমি এখন নিলাম, আবার 5 মিনিট পরে আবার সেই ডিসিশনটা চেঞ্জ করলাম, এরকম হলেও হবে না। হ্যাঁ, সো এই ধরনের পার্সোনালিটি ট্রেট থাকলেও আপনার বিহেভিয়ার এফেক্টেড হয় বাইং সেন্টারে। রুলস অ্যান্ড পারসিভ রুলস, আপনার বাইং সেন্টারের যে প্রসেস, বাইং ডিসিশনটা হচ্ছে এখানে আপনার রোলটা কী। সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যাম আই প্লেয়িং অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল অর নট, অ্যাম আই জাস্ট দেয়ার টু বি দেয়ার, ইউনো, ওখানে আমার তেমন কোনো ইম্পর্টেন্ট রোল নাই। সো এই ধরনের জিনিস এফেক্ট করে। মোটিভেশনাল লেভেল, মানে এই মোটিভেশনাল লেভেল আপনার পার্সোনাল অবজেক্টিভ, আপনার রোল, এগুলো দ্বারাও প্রভাবিত হয়। যে আপনার যদি এরকম মোটিভেশন থাকে, আই ওয়ান্ট প্রমোশন, সো আমি এখন এটার জন্য আমাকে যা যা করতে হবে আমি করব, এই বাইং ডিসিশনে যদি ইফ দ্যাট উইল গিভ মি আ গুড image about myself and that will help me about my promotion, then I will do it. So এই ধরনের ক্ষেত্রে অনেক সময় মোটিভেশন এই সব পার্সোনাল অবজেক্টিভ থেকে অনেক সময় প্রভাবিত হয়। দেন কামস দ্য লেভেল অফ পাওয়ার, আপনার পারচেজিং ডিসিশনের ক্ষেত্রে আপনার পাওয়ার লেভেলটা কী ওখানে, সেটাও অনেক ইম্পর্ট্যান্ট। অ্যাটিটিউড টুয়ার্ড রিস্ক, আপনি কি রিস্ক অ্যাভার্স নাকি রিস্ক টেকার। So avoidance of risk is very important in business. People usually try to avoid risk. So হয়তো বা প্রিভিয়াস ভেন্ডারের সাথেই কাজ করে বা এরকম করে, বাট স্টিল আপনি যদি রিস্ক টেকার হন, you look for more opportunities or attractive more new opportunities. Level of cognitive involvement, এটা hocche কিছু ধরনের মানুষ আছে যারা they are very aggressive and they are very interested in involving themselves, understanding more about a product. They ask for more information, they ask for more involvement, more time. So এই ধরনের ট্রেডস যাদের থাকে এইসব ক্ষেত্রে, এইসব মানুষের বিহেভিয়ার দ্বারা আপনার বাইং সেন্টার ডিসিশন মেকিং এফেক্টেড হয়। আচ্ছা, বিভিন্ন ধরনের টাইপস অফ বিজনেস টু বিজনেস সেলস আছে। 3 ধরনের নিয়ে আমরা করব: স্ট্রেট রিবাই, মডিফাইড রিবাই অ্যান্ড নিউ টাস্ক। ওকে, স্ট্রেট রিবাই ইজ লাইক, যেটা হচ্ছে ইট অকার্স আপনার আগে থেকেই একটা ভেন্ডার ছিল, আপনি ওই ভেন্ডারের কাছ থেকেই আবার নতুন করে নিচ্ছেন। ধরেন একটা নতুন করে আপনার কিছু সাপ্লাই শেষ হয়ে গেছে, একটা নতুন অর্ডার দিলেন, তো ওই সেম ভেন্ডারের কাছ থেকে অর্ডার দিয়ে দিলেন। হ্যাঁ, সো দ্যাট ইজ স্ট্রেট রিবাই. So it occurs when a firm has previously chosen a vendor and places a reorder. Modified rebuy occurs when the buying team considers and evaluates alternative. আচ্ছা, modified হয় হচ্ছে যখন আপনি আরেকটা অল্টারনেটিভ সম্পর্কে চিন্তা করতেছেন। নিউ টাস্ক occurs when the company considers a good or services for the first time and it has been a long time since the last purchase have been done. আচ্ছা, এই যে এই 3 ধরনের আমরা আলোচনা করলাম, স্ট্রেট রিবাই, মডিফাইড রিবাই। হ্যাঁ, এই ধরনের ক্ষেত্রে এদের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে। স্ট্রেট রিবাই তো there is no newness of problem, but modified rebuy একটু থাকে। New task is very high because as we have understood from the definition, information requirement, straight rebuy minimal because you're using the same vendor. Modified rebuy, it's moderate because you're going for a few, choosing from a few alternative, and new task it's maximum. So there are a few characteristics. If you read it, you will understand it. Let's move on for the reasons for modified rebuy. মডিফাইড, এই যে মডিফাইড রিবাইটা হয়, যে অল্টারনেটিভস আমরা যাই, এটার পিছনে কিছু কারণ আছে। কখন এই রিবাইটা হয়? যখন আমি আমার কারেন্ট ভেন্ডার দ্বারা ভেরি ডিসস্যাটিসফাইড, হয়তোবা আমার পছন্দ হচ্ছে না কারেন্ট ভেন্ডার, অ্যান্ড দের হয়তোবা অন্য আরেকটা নতুন ভেন্ডার কোনো নতুন অ্যাট্রাকটিভ অফার দিচ্ছে, অথবা আমার কারেন্ট ভেন্ডারের সাথে আমার কন্ট্রাক্ট শেষ হয়ে গেছে, এখন আমি নতুন বিড করার জন্য মার্কেটে বলতেছি যে তোমরা বিডে কন্ট্রাক্ট ইয়ের জন্য করো, বিড করো। ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাভ নো অর লিটল এক্সপেরিয়েন্স। হ্যাঁ,
এই ধরনের কারণে বিভিন্ন কারণে আমরা মডিফাইড রিবাইয়ে যেয়ে থাকি। এখানে there is this chart on understanding how the consumer buying behavior and B2B buying process works. It's very easy. আমরা যেরকম দেখেছিলাম ফার্স্টে প্রবলেম রেকগনিশন, ইনফরমেশন সার্চ, ইভ্যালুয়েশন অফ অল্টারনেটিভস, এগুলো করার পর দেন আমরা পারচেজ ডিসিশন করি কনজিউমারের ক্ষেত্রে। B2Bর ক্ষেত্রে যেটা হয় কি আমরা প্রথমে আমাদের প্রবলেম রেকগনিশনের জায়গায় এখানে হচ্ছে এরা আইডেন্টিফিকেশন অফ নিড, এস্টাবলিশ দ্য স্পেসিফিকেশন, কী কী লাগবে কি না লাগবে আমার স্পেসিফিকেশনগুলো জানা এবং একটা ভেন্ডার ঠিক আইডেন্টিফাই করা। দিস আর অল পার্ট অফ দি ইনফরমেশন সার্চ এই সময় বিজনেস করতেছে এইগুলোর মাধ্যমে। এরপরে কি করছে ওই যে আইডেন্টিফাই করলো ভেন্ডারগুলো তাদেরকে আমরা এখন ইভ্যালুয়েট করছি। দিস ইজ সামহাউ হাউ উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইভ্যালুয়েশন অফ অল্টারনেটিভস। দেন কাম selecting the vendor after evaluation. This is the post purchase or the purchase decision. এই সময় আমি ডিসাইড করলাম কোন ভেন্ডারকে আমি নিব এবং পারচেজ দ্য নেগোসিয়েশন, এই সময় এসে সিলেক্ট করার পর আমি নেগোসিয়েট করব আমার ভেন্ডারের সাথে যে এই টার্মসে হইতে হবে, এই ধরনের টার্মস থাকতে হবে অ্যান্ড কন্ডিশনস থাকতে হবে। সো এগুলো সব পারচেজ ডিসিশনের মধ্যে পড়তেছে। আর দুইটার ক্ষেত্রে দেখেন পোস্ট পারচেজ ইভ্যালুয়েশন হচ্ছে আফটার দ্যাট। ওকে, সো ডুয়াল অর মাল্টিপল চ্যানেল মার্কেটিং, এটা আমরা এখানে যেটা ইয়ে করতে চাচ্ছি যে বেসড অন দ্য কাস্টমার নিডস রিলেটেড টু দ্য ইকোনমিক ইউটিলিটি, there are two kinds of distribution that marketers use for this kind of marketing for consumer behavior, that is the multi-distribution and the dual distribution. Multi-distribution কি বলছে, multiples of same channel designed to reach intended intensity of distribution, that is this is a multi-distribution. কি করছে ম্যানুফ্যাকচার সেম ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল ইউজ করে বিভিন্ন মানুষের কাছে, রিটেইলারের কাছে পৌঁছাচ্ছে। সো অ্যান্ড দেন কি বলছে ডুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন, ডুয়াল ডিস্ট্রিবিউশনকে বলছে ইউনিক চ্যানেল ডিজাইন ফর ডিফারেন্ট টার্গেট মার্কেটস। কীরকম ম্যানুফ্যাকচার ডিফারেন্ট টার্গেট মার্কেট হচ্ছে আমার একটা হয়তো বা লার্জ এন্ড ইউজার, আরেকটা মেবি স্মল ইউজার্স আর রিটেইলার্স। সো তখন কি করছে তার ডিফারেন্ট চ্যানেল ইউজ করতেছে, একটা হচ্ছে লার্জ এন্ডের কাছে যাচ্ছে, আরেকটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে যাচ্ছে, ডিস্ট্রিবিউটর ইজ গিভিং ইট টু দ্য রিটেইলার্স। So these channels are all unique to each other, very different. একটা উদাহরণ যেমন দিতে পারি, যেমন ব্ল্যাক অ্যান্ড ডেকার, হ্যাঁ তাদের ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট আছে, একটা হচ্ছে হেভি ইউজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজের জন্য, আরেকটা হচ্ছে নর্মাল বাসার ইউজের জন্য হতে পারে, কনজিউমার ইউজের জন্য হতে পারে। তো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতেছি, দে আর ইউজিং ডিফারেন্ট কমিউনিকেশন মেসেজ, যখন মার্কেটিংও করতেছি ডিফারেন্টভাবে মার্কেটিং করতেছি দুইটা টার্গেট কাস্টমারের জন্য, ক্রিয়েট ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডস। এখানে যেমন করেছে যে তারা ব্ল্যাক অ্যান্ড ডেকার, এলডিএক্স অ্যান্ড ডি ওয়ার্ল্ড দুইটা ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করেছে। দিস ইয়েলো ওয়ান এটা ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ অ্যান্ড দিস ওয়ান ফর রিটেইলার্স অর স্মল ইউজার্স, বাসা বাড়ির জন্য হতে পারে বা নর্মাল ইউজের জন্য হতে পারে। সো এই ধরনের ডিফারেন্ট ব্র্যান্ড ইউজ করেছে যাতে কাস্টমাররা কনফিউজ না হয়ে যায় যে কোনটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড কোনটা কাস্টমারের জন্য, বা ব্র্যান্ডকে নিয়ে কনফিউজড না হয়ে যায় এই কারণে। এবং এই ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন মাল্টিপল ডিফারেন্ট চ্যানেল ইউজ করে, কারণ তাদের টার্গেট কাস্টমার ইজ ডিফারেন্ট, সো তাদের চ্যানেল ডিফারেন্ট। আবার অনেক সময় এরকম হয় যে একই সেম বেনিফিটও আমি একটা প্রোডাক্ট থেকে চাইতে পারি, বাট আমার টার্গেট মার্কেটস আর ডিফারেন্ট। কীরকম, when business and customers seek the same benefit and product, a single approach for both market is used. তো এই ক্ষেত্রে অনেক সময় সিঙ্গেল অ্যাপ্রোচই ইউজ করে ফেলে। ফর এক্সাম্পল আমেরিকান এক্সপ্রেসের ক্ষেত্রে একটা কীরকম যে হইতে পারে যে আপনি অফিসে এই কার্ডটা ইউজ করেছেন, বিজনেস পারপাসে আপনার কোম্পানি থেকে দিয়েছিল অ্যান্ড ইউ লাইকড ইটস সার্ভিস, সো আপনি কী করলেন পরে আপনার পার্সোনাল ইউজের জন্য একটা নিয়ে নিলেন। সো এই ধরনের ক্ষেত্রে, এই ধরনের প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে মার্কেটিং মেসেজের যে কমিউনিকেশন মেসেজগুলো আছে এগুলোর ইন্টিগ্রেশন হয় ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেলিং দ্য সেম ব্র্যান্ড ইন বোথ মার্কেটস, স্ক্যানিং বোথ মার্কেটস ফর ডিউয়াল মার্কেটিং অপরচুনিটি। আচ্ছা, এই ধরনের মার্কেটে সেম ব্র্যান্ডই তারা ইউজ করতেছে দুইটা ডিফারেন্ট মার্কেটে, এবং তারা বিভিন্ন মার্কেটে সবসময় তাদের নতুন নতুন অপরচুনিটিস কী আছে এগুলা সম্পর্কে সবসময় মনিটরিংয়ে রাখে এবং স্ক্যানিংয়ে রাখে।
ওকে, ইন্টারন্যাশনাল ইমপ্লিকেশন বলতে বোঝাচ্ছে যে ডিউ টু দ্য গ্লোবালাইজেশন ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্স। ওকে, সো আমাদের এখন এই গ্লোবালাইজেশনের যুগে আমাদেরকে এটা বুঝতে হবে যে দ্য কালচার ইজ ডিফারেন্ট ইন ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ, উই হ্যাভ cross the borders of national boundaries nowadays. So so the branding is very important and in integrated marketing communication, and also buyer behavior is very important. For example, যখন আপনি US এর কোনো ট্রেড শোতে যাবেন, it doesn't mean that when you're when you're selecting a product, you're buying that product. It means that you're just gathering information and transferring that information. আবার যখন US বা অন্য কোনো ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড শোতে যাবেন, it can happen is that you're actually, when you're selecting a product, you're actually buying that product. So এই ধরনের বিভিন্ন differences থাকে, and we have to understand those differences. We have to understand the culture of different countries, and according to that we have to form our IMC, and marketing messages and tools has to be used according to that. Okay, so in GIMC, that is a global integrated marketing communication, it is crucial that companies understand the consumer behavior for implementing an effective marketing strategy. ওই যে যেটা বললাম, আপনার কালচার বুঝে ইফেক্টিভ মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি ইউজ করতে হবে। যেমন আমরা ব্র্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে আলোচনা করেছিলাম যে আমার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হ্যাজ টু বি কালচারালি সেন্সিটিভ। সো কনজিউমার বায়ার বিহেভিয়ারের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন কালচারের মানুষের বিহেভিয়ার ডিফারেন্ট হবে। সো এসব ক্ষেত্রে এগুলোকে আমরা মাথায় রেখে আমাদের মার্কেটিং মেসেজেস ক্রিয়েট করব, আমাদের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি ক্রিয়েট করব, এবং ওইভাবে করে আমার মার্কেটিং টুলস অ্যান্ড মেসেজেসের ইন্টিগ্রেশনও করব। ওকে, সো দিস ইজ অল ফর টুডে। আজকে এখানে পুরো আমরা মার্কেটিং আইএমসির ক্ষেত্রে বায়ার বিহেভিয়ারের ইয়েটা পুরো শেষ করলাম। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর লিসনিং অ্যান্ড হ্যাভ আ গুড ডে।